पुणी थे समस्त छात्र छात्री मान को स्वागत करुच्ची मोर ओडिया क्लासेस को। आज आम देखा जो कविता बड़पण काली आलोचना करुले तार अवशिष्टांश जो कविता बाकी थिला आज ता आलोचना करवा। आम पे 86 पेज लास्ट पर्यंत पढ़े थे देखा 27 पेज फास्ट रू देखा अच्छे सदा होई पाप द्रव्यण प्रत्याशे प्रजा मध्य पाप बुद्धि की मनासी। ता अर्थ हूँ कौन ना ये जो ये कविवर राधानाथ राय कहते क्या कहते ना जो उपस्थित थिबा जो साहित्य दरबार रे बा बारबाटी दुर्ग रे जो दरबार बसीथिला तांकर से दरबार रे उपस्थित थिबा समस्त जमींदार एवं राजा को ये राधानाथ राय कहते जे ये जो प्रजा मान मध्य तुम पाप बुद्धि के मनासुच तुम जगिकी रोच से क्यों भली भाव में भूल कम करेंगे तुम कौन कर ना से पाप बुद्धि की मन भितर सब पाप बुद्धि की तुम मनईकी रोच सब जगिकी रोच से क्यों भली भाव में पाप बुद्धि कार्य पाप कार्य के भाव में करेंगे रही था टाकी करी जरिमना धने पुरैबा लागी मालखना। ता अर्थ कहीं तुम जगिकी रोच प्रत्याशी आशार कहीं रोच पाप बुद्धि मन भितर कहीं मनासुच ना तुम जगिकी रोच से कहते रही था टाकी करी जरिमना धने पुरैबा लागी मालखना। ता अर्थ तुम जगिकी रोच कौन ना मालखाना भर्ती करने तुमर तांको जरिमाना आदाय करिकी से कौन गोटे पर्जा साधारणतः गोटे भूल काम कले तुम क्यों भाई भाव में तुम जगिकी रोच भूल काम कले जरिमाना आदाय करके तुम कौन करुच ना तुम मालखाना पूरण करुच तुमर मन भर कि ना तो मनरे अच्छी कौन ना तुम धन तुम जाग्रत एवं स्वप्न रे केवल धन चिंता तुम मन भर अच्छी से कहले कवि कहते धने पुरैबा लागी मालखना धनर लालसा जाग्रत स्वप्ने धन बिनु नाही आनंद चिंता मने। तुमर मन भितर गोटे जिन अच्छी कौन ना धने पुरैबा लागी मालखना धनर लालसा जाग्रत स्वप्ने धन बिनु आउ नाही आनंद चिंता मने। तुम मन भितर गोटे चिंता केवल अच्छी कौन ना केवल धनर चिंता तुम जाग्रत चाहिला समय एवं शोवा समय स्वप्न तुम गोटे चिंता कर कौन ना धन चिंता क्यों कर क्यों भाव में धन उपार्जन करी एवं मोर मालखाना को पूरण करी। तापर पुणी कहते धनर साफल्य शुभ केवल तुम सीना धन धन इनकम कर धन अर्जन करुच किंतु से धन को क्यों तरह खर्च कर क्यों खर्च बा धन को क्यों बाटर खर्च कले से धनटा हूँ कौन हम धनर साफल्य होता है धन अर्जनर सफलता थाए से कहते धनर साफल्य सुबय केवल जक्ष पाए ताको जगे क्यों पड़। तेणुक धन तुम अर्जन कर कि ना धन अर्जन सहित धन को तुम सुबय खर्च करवा दरकार। तुम धन अर्जन सफलता क्योंठी आसब तुम धन को जदि सुबय खर्च न कर तेणुक तुम धनर कौन कर से सफलता तुम पाइपर ना। तेणुक से कहते धनर साफल्य शुभय केवल जक्ष पाए ताको जगे क्यों फल। तुम कवि प्रश्न पचारुंट क्या ना जमीदार एवं राजा मैंने जो उपस्थित अच्छा पचारुंट तुम जो धन अर्जन करुच से धनर सफलता क्यों थे अच्छी तुम जाच ताको जक्ष फल ताको सुबय जदि खर्च कर से धनर हूँ कौन तुम धन अर्जन सुबय खर्च कले धनर साफल्यता थाए सफलता थाए किंतु जक्ष पाए ताको जगिक जक्ष भली जगिक रोच धन को सर क्यों फल पाइब जानिछ कि मंचे केते आसी केते गले भाई किए नहीं गले कि धन की मुंडाई है कहते कौन ना मंचे केते आसी केते गले भाई किए नहीं गले धन की मुंडाई। ता अर्थ यही मंच भितर एमती पृथ्वी पृष्ठ पड़ी संसार अच्छी केते ये मंच भितर केते लोक आसबे केते लोक जीवे तार सेमती कल्पना करवा ताकू हिसाब करिवार किछि क्षमता का पाखरे नहीं। तेणुक ये मंचरे केते भाई आसुचंती केते मध्य मरुचंती बा केते पुणी चली जाउचंती एक कथा किए कहउचंती ना कविवर राधानाथ राय कहउचंती काहाकू जमीदार एवं राजा मानकू कहउचंती जे हे ये मंच भितर केते लोक आसुचंती एवं केते लोक जाउचंती हेरी तेणुक धन को कई मुंडे की नहीं पारे ना किए नहीं गला कि धन को मुंडाई पड़ी तो रहा पचे हाथी गोड़ा पड़ी तो रहा सुना रूपा तोड़ा। तेणुक यही धरापृष्ठ कौन हम ना
ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ିକି ରହିବ, ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା ପଡ଼ିକି ରହିବ। ତୁମେ ଯାହା ବି ଅର୍ଜନ କରିଛ, ତୁମେ ଯେତେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଅର୍ଜନ କର କି ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା ଅର୍ଜନ କରିଥାଅ, ସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବ। ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତନ ଭାସ୍କର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗ୍ରନ୍ତାକାର। କୁବେର ଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। କୁବେର କ'ଣ କରୁଛି? ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋଭ କରୁଛ, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ସେ ଶୋଷଣର କିଛି ଯେଉଁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିକି ତୁମର ମାଲଖାନା ପୂରଣ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ଧନର କେବଳ ତାକୁ ଧନକୁ ଯକ୍ଷ ଭଳିଆ ଜଗିକି ରହୁଛ, ସେ ଧନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ରହିବ ନାହିଁ। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେତେ କୁବେର ଭଳିଆ ସମ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ୱୀକୃତ ଗନ୍ଧ। ତାପରେ ସେଠୁ କବି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ। କାଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ବିଷୟର ସାରାଂଶ କହିଲା ବେଳେ, ଯେ କବି ଏଠି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି କବି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ, ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କିଏ କି କହିଥିଲେ ତାହା ଚିତେ ଥରେ ଧର। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିନେ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସେହି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦିନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଦିନେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ ଜିଣିବାକୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଜିତିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜର ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ବା ସେ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ମଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ ସେ କହିଥିଲେ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଷଣକାରୀ ଜମିଦାର ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତାହା କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। ତାର ମନ ଭିତରେ, ଚିତ୍ତେର ଅର୍ଥ ମନ ଭିତରେ ଥରେ ତୁମେ ଧର। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ପ୍ରାଣରୁ, ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେବେ ମୋତେ ନେବ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶବ କୋକେଇରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ିକି ନେବ, ମୋ ଶବକୁ କୋକେଇରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ବେନି ପାଶର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଝୁଲାଇ ଦେବ। ତାହା ଦେଖି ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଯାହାକୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜନତା ବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲି। ମୁଁ ମଲାବେଳେ, ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ କିଛି ଆଣିକି ଆସିନଥିଲି, କି ମଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉନି। ସେଇ କଥା ଏଠି କବି ଏଠି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ବା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରିତ ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଜିତ ଧନକୁ ଶୋଷଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ଜମିଦାର ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା, ଜମିଦାର ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହତେ। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି, ସଦ୍ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତ୍ୟଜି। ତେଣୁ ଏହି ମହାବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ହେଜି, ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ଥରେ ମନେ ପକାଇ, ମନେ ମନେ ଭାବି, ତୁମେ କ'ଣ କର ନା, ସଦ୍ଗୁଣ ଭଜ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋହ ମାୟା ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କର, ଦୂରେଇ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଭଜ ଏବଂ ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ କର, ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଆପଣାଅ। ଯାହା ବି କ'ଣ କର ନା, ଅକାରଣ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୋଷ ବିତ। ତାର ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅକାରଣରେ, ତୁମେ ସେ ଯେଉଁ ଅରକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆମେ ତଣ୍ଡୁଛ ବା ତଣ୍ଡିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଭଣ୍ଡୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ବା ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ କରୁଛ। ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ସେ ଯେଉଁ ବିତ୍ତ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ବିତ୍ତ ଅର୍ଥ ଧନକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୋଷ, ଯେଉଁ ଧନକୁ ବିତ୍ତକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ ବା ତାଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରିକି ଯେଉଁ ଧନ ଆଣୁଛ, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ଧନକୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ଏକଥାକୁ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି କବି, କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା, ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି କବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କବି ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲାଅ ଜଗତ, ତୁମେ ଜଗତରେ ବୋଲଉଛ କ'ଣ, ବୋଲାଅ ଜଗତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମେ ଜାଣ
ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ତମେ ଜଗତରେ ବୋଲଉଛ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ ତମେ ନୁହେଁ ତମେ ହେଉଛ କ'ଣ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ଏକଥା କାହିଁକି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା କବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜା ଆଉ ଜମିଦାର ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ଶହ ଶହ ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତ ତଣ୍ଡି ବିଧବା ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ପାଉନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଖଟିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଏ କ'ଣ ଅପହରଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏମାନେ ଅପହରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ଆମର ତେଣୁକରି କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଫଳେ ତୁମେ ଜଣେ 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 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ତା ଅର୍ଥ ତମେ ଜଗତରେ ବୋଲଉଛ କ'ଣ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅରକ୍ଷିତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଶୋଷଣ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନକୁ ତୁମେ ଅପହରଣ କରୁଛ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ କେମିତି ହେଲ ଫଳେ ତୁମେ ଜଣେ 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 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ ନୁହଁ କାହିଁକି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ କାହିଁକି ସେ ବୋଲଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଏମାନେ ସବୁ ରାଜାମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜପରିବାର ରାଜବର୍ଗରେ କ'ଣ ତ ରାଜବାଟୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଏଇସବୁ ରହିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ କର ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ତମେ ଏ ଯେଉଁ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷଣ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କେଉଁ ପାଇଁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ଏ କଥାକୁ କବି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଜା ରକ୍ତସେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ ତମେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋତକ ଅର୍ଜିତ ସେମାନଙ୍କର ଝାଳକୁ ନିଗାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରିକି ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ସେ ହେଉଛି ପାପ ରାଶି ସେ ପାପବିତ ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରି ଯତନେ ପାପ ଅର୍ଜୁଛ ପାପାର୍ଜିତ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ସେଇ ଧନକୁ ଯେଉଁ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତାକୁ ପାପବିତ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ପୁଣି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିକି ବା ପାପ କରିକି ତୁମ ଧନ ତ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିକା ଛାମୁଆ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ସେ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଅ ନାହ ତେଣୁକରି କବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପବିତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ ପାପ ଅର୍ଜୁଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ ତୁମେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନରେ ତୁମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କଲ ସେ ପାପାର୍ଜିତ ଧନ ତାପରେ ପାପ ଅର୍ଜୁଛ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ବା ତୁମ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାପ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛ ତେଣୁକରି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁ ଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୂଷିତ ଘୁଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଘିଅକୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ନ ଢାଳି ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘୃତ ନ ଢାଳିବା ଘିଅ ନ ଢାଳି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ କ'ଣ କରୁଛ ଘିଅକୁ ଢାଳୁଛ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କବି ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ କହୁଛି ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଛଳନା କରନି ବା କପଟ କରନି ବା ମନ ଭିତରେ ତୁମେ ତାକୁ କ୍ରୋଧ କରନି ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେ ନିଜର ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ନିଜର ଶ୍ରେୟ ଅର୍ଥ ପିଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବା ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେୟ ଏ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯିବ ନିଜର ହେଉଛି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ନିଜର କୃତିତ୍ୱକୁ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନିଜର ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଥରେ ନିଜର ଶ୍ରେୟକୁ ଚିନ୍ତା କର ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କାମ କରିଛ ପ୍ରଜାମାନେ ତୁମକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ତେଣୁକରି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତେବେ ଭଗ୍ନ ଘଟରୁ ଯେମିତି ସଲିଳ ବା ପାଣି ଯେମିତି ସରି ସରିଯାଏ ସେମିତି ମଣିଷରୁ କ'ଣ ନା ଆୟୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଶରୀର ବା ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ତାର କ'ଣ କରେ ନା ଆୟୁ ସରି ସରିଯାଏ ତେଣୁକରି ବଡ଼ କ୍ରୁଡ଼ କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଏ କାଳଟା ବହୁତ କ୍ରୁଡ଼ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ବହୁତ କ୍ରୁଡ଼ ପିଲେ ନିଷ୍ଠୁର ବଡ଼ କ୍ରୁଡ଼ କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ ସମୟଟା
ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର, ଏ ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ। ସେ ହାବୁଡ଼ି ଯାଏ, ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଆସିକି ହାବୁଡ଼ି ଯାଏ। ସେ କାହାକୁ, ସେ କେହି ତାକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ବିଷଚି ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଆସି, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ହସି 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 ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ଯେ କାଳକୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଭାବେ, ଯେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବେ, କାଳ ଆସି କ'ଣ କରେ ନା ତା ପାଖରେ ଲୁଚି ବସିଯାଏ, ତା ପଛରେ ଆସିକି ଲୁଚିକି ବସିଯାଏ। ନୀତି ବେଳେ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। ସେ ନୀତି ବଳରେ କେହି ତାକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାଳକୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା କଥା ସେ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆସି ହାଜର ହୋଇଯାଏ ବା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର, ତାକୁ କୌଣସି ସମୟ ବିଧି ତାକୁ ଗୋଚର ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଅଜଣା କିଛି ନଥାଏ।